गुड आफ्टरनून पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे पढ़ा आरंभ करथिले आम चतुर्पार्श्वर थिबा पदार्थ नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय। आज आमे पढ़ा पदार्थर कणिका गुड़िक परस्पर को आकर्षण करती। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। खेल पड़िया खेल माध्यम यह कामटी संपादन करिपारिबो। श्रेणीर समस्त पिलांकु नहीं चारोटी दल गठन कर। प्रत्येक दल में समान संख्यक पिला रहिबे। प्रत्येक दलर पिला माने आदिवासी नाच शैली परस्पर सहित छंदाछंदी होई प्रत्येक पछपटे अन्य जनकर हाथ रहिबो। प्रथम दल या करिवे। द्वितीय दलर पिला माने परस्पर हाथ धरी एक मानव श्रृंखला गठन करिवे। तृतीय दलर पिला माने केवल आंगुलीर टीप साहाय्य परस्पर को स्पर्श करी छिड़ा हेबे। चतुर्थ दलर पिला माने प्रथम तीनोटी दलर पिला मानक चारिपाखरे पृथक पृथक भाव में घूरी बुलिबे एवं प्रत्येक दल को भांगी जेते दूर संभव छोट छोट भाग में विभक्त करने को चेष्टा करिवे। कुह देखी केउ दल को भांगिबा को सहज है कहीं। फास्ट आमर तीनोटी दल थिले। तीनोटी दल मध्यरु प्रथम दलर जो पिला माने थिले सेमाने परस्पर को आदिवासी नाच शैली रे छंदाछंदी होई रखिथिले। तेणु सेमानक मध्यरे जो आकर्षण बलटी थिबो जणे अन्य जनक प्रति जो आकर्षण बलटी थिबो सेटा ए बाकी दुईटे दल ठारू अधिक थिबो। सेतिमाई सेई दल को भांगिबा पई हमको कष्ट करिया पई अधिक बल प्रयोग करिया पई पड़िबो। तापर जो ग्रुप रहिले सेमाने परस्पर को हाथ धरा धरी होइकि अछंती सेमानक मध्यरे आकर्षण बलटी प्रथम दल ठारू टिके कम थिबो। तेणु ताकू भांगिया पई टिके कम बल खर्च करिया पई पड़िबो। एवं तृतीय दलर पिलामानंकु भांगिया पई हेले एते बल खर्च करिया पई पड़िबो नाही कहले चले। आमे जदि प्रत्येक पिलामानंकु गोटे गोटे कणिका बोली मन करिबा तेबे केउ दलर पिलामाने बा कणिका गुड़िक सबुठारु अधिक बल द्वारा परस्पर सहित बांधी होई रहिथिले। प्रथम दलर पिलामाने गोटे लुहा कंटा खंडिए चक एवं गोटे रबर बैंड नियो सेगुड़ी को बाड़े काटी किंबा टाणी खंड खंड करने को चेष्टा कर। उपरोक्त तीनोटी वस्तु मध्यरु केउ वस्तु मध्यरे थिबा कणिका माने परस्पर सह अधिक बल द्वारा बांधी होई रहिथिले बोली तुम भाबुछ। जेउ वस्तु को आमको भांगिबारे सबुठारु अधिक बल प्रयोग करिया पड़िबो सेई वस्तुर कणिका गुड़िक परस्पर सहित अधिक बल द्वारा बांधी हुई रही। तेणु एथर किए हम सेटा लुहा कंटा। गोटे पानी टैप को खोल सेथुर निर्गत जल को निज आंगुली साहाय्य काटी काटी विखंडित करने को चेष्टा कर। जल धार को तुमे काटी काटी छोट छोट भाग में विभक्त कर तो जलर स्रोत एकाठी रहिबार कारण कौन? तुम जो भांगे चेष्टा करवा भांगी पारानी हे तो तुम आंगुठी देखी गोटे जगह भांगी दे पार तापर से पुणी जाइए पुणी मिसिकी प्रभावित हो। तो जल स्रोत गुड़िक एकाठी रहिबार कारण कौन? से आकर्षण बल। जलर कणिका मान भर जो आकर्षण बल अच्छी से आकर्षण बल जो से एकाठी रुहति। उपरोक्त तीनोटी तुम काम सूचाउछि कि पदार्थर कणिका मान मध्यरे एक आकर्षण बल कार्य करुछि जहाँ कणिका गुड़ी को एकाठी कर रखिबारे साहाय्य करिଥାଏ। पदार्थर प्रत्येक कणिका मानक मध्यरे थिबा एही आकर्षण बलर सामर्थ्य बा स्ट्रेंथ भिन्न भिन्न पदार्थ मध्यरे भिन्न भिन्न होइଥାଏ। लुहा कंटा भितर थिबा कणिका मानक भितर जो आकर्षण बलर मात्रा जतिक थिबो खंडे चक मध्यरे थिबा आकर्षण कणिका मानक भितर आकर्षण बल अलगा थिबो। उपरोक्त मध्यरु केउ गुड़िक पदार्थ आमे जानिछु पदार्थ किए जार निर्दिष्ट वस्तुत्व अच्छी आकार अच्छी आयतन अच्छी से गुड़ अच्छे पदार्थ। तेणु एम मध्यरु जार जार थिबो से पदार्थ हम जमतीक काठ वायु बादाम ठंडा पानीय सल्फर बाकी जेतक रहिले जमतीक गंध घृणा भावना ठंडा तापमात्रा श्रद्धा ये सबू किसी होती कौन पदार्थ नुहति।
କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ସିଝା ହୋଇଥିବା ଗରମ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିପାର, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି? ଏହାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ସେଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଇଟା କ'ଣ? ବିସରଣ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିସରଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିପାରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବିସରଣ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ବିସରଣର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ଜଣେ ସନ୍ତରଣକାରୀ ନଈ ବା ପୋଖରୀ ପହଁରିଲା ବେଳେ ଜଳକୁ କାଟି କାଟି ଭାଗ କରି ପହଁରିଥାଏ। ଏହା ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି? ଏହା ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ତରଣକାରୀ ବା ଗୋଟେ ଯିଏ ସୁଇମ୍ କରନ୍ତି, ସୁଇମର୍, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପହଁରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ପାଣିର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ପହଁରନ୍ତି। ଜଳକୁ ଭାଗ କାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡ଼େ? କାହିଁକି ନା ଜଳର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ସେସବୁ ତାକୁ ତୁମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା, ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍। ତୁମ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି: କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। ସଲିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଗ୍ୟାସିୟସ୍। ପଦାର୍ଥର ଏହି ଅବସ୍ଥା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେକ ଗୁଣ ପଢ଼ିଲେ ସେହି ସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ 3ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାର ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? କଠିନ ଅବସ୍ଥା ବା ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଇଟା, କଲମ, ବହି, ହାତୁଡ଼ି, କାଠବାଡ଼ି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ସ୍କେଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂଗ୍ରହ କର। ପେନସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ତୁମ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କର। ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି? ପରିସୀମା ଓ ଆୟତନ ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଟିଲେ, ଟାଣିଲେ କିମ୍ବା ଫୋପାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିମ୍ବା ଚେପା ହୋଇଯିବ। ଏମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିସରିତ ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ? ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଙ୍କୁଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବାରେ ତୁମେ ସଫଳ ହେଲ କି? ନାହିଁ, ଆମେ ୟାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର, ଆକୃତି ଓ ଆୟତନ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ନିଜର ଆକାର ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ଏହାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟକର। କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଅଟନ୍ତି। ନିମ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଚାର କର। ଏକ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର କ'ଣ ହୁଏ? ନିଜ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ତାହା। ଏହା କ'ଣ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ? ଦେଖ, ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟାଣୁଛ ତାହା ଆକାର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବ, ବଳ କାଢ଼ିଦେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ତା'ର ପୁନରବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବ। ଲୁଣ ଓ ଚିନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଜାର୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁ, ସେହି ଲୁଣ ବା ଚିନି ସମୂହ ଜାର୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥ? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲୁଣ ବା ଚିନିକୁ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ରଖୁଛ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଜାର୍ର ଆକାର ସେ ଧାରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଚିନିର କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ଦେଖ, ଗୋଟେ କଣିକାକୁ ଆଣିକି ଦେଖ, ଚିନିର କଣିକାକୁ, ତାହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି, ତାହାର ଗୋଟେ ଆକୃତି ଅଛି, ସେଇଟା ସେ କେବେ ବଦଳାଏନି। ସ୍ପଞ୍ଜ ଯଦିଓ କଠିନ ଅଟେ, ତଥାପି ଆମେ ତାହାକୁ ସହଜରେ ଚିପି ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରୁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କ'ଣ ଥାଏ? ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ, କଣା ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଚାପୁ, ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ବାୟୁ ପଶିକି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଚାପୁ,
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ବାୟୁଟା ବାହାରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍କୋଚନ କରିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଉ ସେ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଟଣା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଳ ଅପସାରଣ କଲେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ଯଦି ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁଣ ବା ଚିନି କଣିକାର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆମେ ତାହାକୁ ହାତରେ, ପ୍ଲେଟରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଆକାର ଜାରରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଣିକାର ଆକାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ। ସ୍ପଞ୍ଜରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ଭରି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ଚାପୁ ସେତେବେଳେ ତାହାର ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁ ବାହାରି ଆସେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ।